નમસ્કાર, ગ્રોથ હાઉસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે કિંજલ. સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને મહત્વપૂર્ણ સંદેશો આપ્યો છે. તેમણે યોગને માત્ર એક દિવસ કે કાર્યક્રમ પૂરતો સીમિત ન રાખી જીવનનો અભિગમ ભાગ બનાવવાનો સંકલ્પ લેવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આ દિવસ માત્ર ઉજવણીનો નથી, પરંતુ એક સામૂહિક સંકલ્પનો અવસર છે. આપણે યોગને માત્ર એક દિવસ કે એક કાર્યક્રમ સુધી મર્યાદિત ન રાખીએ, પરંતુ તેને આપણા દૈનિક જીવનનો હિસ્સો બનાવીએ. વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે નિયમિત યોગ વ્યક્તિને સ્વચ્છ, સકારાત્મક અને સંતુલિત જીવન જીવવામાં મદદ કરે છે. યોગ દ્વારા વ્યક્તિગત આરોગ્યની સાથે સાથે સમગ્ર સમાજના કલ્યાણનો માર્ગ પણ મોકળો બને છે. તેમણે દેશવાસીઓને અપીલ કરી છે કે યોગને જીવનશૈલીનો ભાગ બનાવી સ્વસ્થ ભારત અને વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન આપે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આહવાન સાથે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં યોગનો સંદેશ વધુ મજબૂત બનાવ્યો. યોગને દૈનિક જીવનમાં અપનાવી સ્વસ્થ અને સશક્ત સમાજના નિર્માણ તરફ આગળ વધવાનો સંકલ્પ લેવાઈ રહ્યો છે. राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી દેશભરમાં ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. તો આ અવસરે કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ શાંતિપાથ લોન ખાતે આયોજિત યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે અન્ય સહભાગીઓ સાથે વિવિધ યોગાસન અને પ્રાણાયામ કર્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં યોગ પ્રેમીઓ અને નાગરિકો પણ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે યોગ ભારતની પ્રાચીન પરંપરાની અમૂલ્ય ભેટ છે, જે આજે સમગ્ર વિશ્વને સ્વસ્થ જીવન તરફ દોરી રહી છે. યોગ શરીર અને મન બંનેને તંદુરસ્ત રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા પણ ભજવે છે. તેમણે લોકોને નિયમિત યોગ કરવા અને તેમનો જીવન જીવવાના અભિગમ ભાગ બનાવવા અપીલ કરી. યોગ દ્વારા વ્યક્તિગત આરોગ્યની સાથે સાથે સમાજ અને રાષ્ટ્રના વિકાસમાં પણ મહત્વનું યોગદાન મળી શકે છે. 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग, जो हमारी बहुत ही पुरातन विधा है, इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में और वैश्विक स्तर पर इसके योगदान को दुनिया के सामने रखा
और वैश्विक स्तर पर इसको पॉपुलराइज करने के लिए एक बहुत ही विशेष कदम उठाया। और जब 2014 में वो 27 सितंबर को जब वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब उनका पहला वक्तव्य हुआ, तो उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि योग हमारी जो विधा है वो वैश्विक स्तर पर उसको स्थापित करना चाहिए और योग दिवस मनाना चाहिए यूएनओ की तरफ से। यह उन्होंने उस समय आग्रह रखा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 11 दिसंबर 2014 को यानी सितंबर में कहा और दिसंबर में ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और उसे घोषित किया। यह हमारे लिए एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ी जीत हासिल हुई और दुनिया में योग दिवस को मनाने का जो तय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उसके माध्यम से सभी देश में इसको मनाया जाना शुरू। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि लगभग 190 देशों ने इसमें अपने आप को जोड़ा है और योग दिवस आज विभिन्न स्थानों पर हर वर्ग के लोग और हर उम्र के लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। और ऐसे में हम सबको भी यहाँ मौका मिला है कि हम सब लोग योग दिवस के अवसर पर यहाँ आए हैं और ऐसे ही लाखों स्थानों पर योग दिवस मनाया जा रहा है। ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ બનબાસામાં આયોજિત 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. મોટી સંખ્યામાં લોકો, યોગ પ્રેમીઓ અને વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ યોગાસન કરીને યોગ પ્રત્યે જનજાગૃતિનો સંદેશ આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે યોગ માત્ર કસરત નથી, પરંતુ શરીર અને મન તેમજ આત્માને સંતુલિત રાખવાની જીવન પદ્ધતિ છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાં યોગ વ્યક્તિને શારીરિક અને માનસિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. નિયમિત યોગ કરવાથી તણાવ દૂર થાય છે અને આરોગ્ય સારું રહે છે અને જીવનમાં સકારાત્મકતા પણ વધે છે. તેમણે તમામ નાગરિકોને યોગને પોતાના દૈનિક જીવનનો અભિગમ ભાગ બનાવવા અપીલ કરી હતી. તો સાથે સાથે યોગ દ્વારા સ્વસ્થ સમાજ અને સ્વસ્થ રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે પણ સૌને આગળ આવવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે આયોજિત રાજ્યકક્ષાના યોગ દિવસ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં યોગ પ્રેમીઓ, અધિકારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ અને નાગરિકોએ ભાગ લીધો હતો. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ કાર્યક્રમમાં વિવિધ યોગાસન અને પ્રાણાયામ કરીને યોગના મહત્વને ઉજાગર કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે યોગ માત્ર કસરત નથી, પરંતુ શરીર, મન અને આત્માના સંતુલનનું શક્તિશાળી સાધન છે. આ પ્રસંગે યોગ દ્વારા તંદુરસ્ત જીવનશૈલી, માનસિક શાંતિ અને રોગમુક્ત જીવન જીવવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ યોગને જન આંદોલન બનાવવા માટે વિવિધ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યાં કાર્યક્રમમાં વિવિધ વિભાગના અધિકારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોએ એક સાથે યોગાભ્યાસ કરીને યોગ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. આજે 12મા વિશ્વ યોગ દિવસે આખા રાજ્યમાં 330 કરતા વધુ સ્થળોએ 1.25 કરોડથી પણ વધુ નાના મોટા વડીલો વૃદ્ધો સૌ સામૂહિક યોગમાં આજે જોડાયા છે. આ વર્ષની યોગ દિવસની થીમ છે યોગ ફોર હેલ્ધી એજિંગ. આજે મોટા ભાગના લોકો સ્ટ્રેસમાં જીવે, નાની ઉંમરે બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ જેવા ગંભીર રોગો વધતા જાય છે. આવા સમયે યોગ એ સ્વાસ્થ્ય જીવનનો સરળ અને સચોટ માર્ગ છે. 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે જામનગરના ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. છોટી કાશી તરીકે ઓળખાતા જામનગરમાં યોગનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જ્યાં પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત મુખ્ય કાર્યક્રમમાં રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં હજારો લોકોએ એક સાથે યોગાસન કર્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીને લઈને જામનગર જિલ્લામાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. શહેરના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલા મુખ્ય કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કાર્યક્રમમાં રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી રેવાબા જાડેજા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્વાસ્થ્ય જીવન માટે યોગના સંદેશ સાથે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં હજારો લોકોએ એક સાથે યોગાસન કર્યું હતું અને સંકલ્પ પણ લીધો હતો. જામનગર શહેર ઉપરાંત સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલી શાળા, કોલેજો, પોલીસ સ્ટેશન અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અંદાજે 3 લાખથી વધુ લોકો આ યોગ મહાઅભિયાનમાં જોડાયા હતા. જ્યાં જાણવા મળ્યું છે કે યોગ દ્વારા સ્વસ્થ શરીર, શાંત મન અને સંતુલિત જીવનશૈલીનો સંદેશો લોકો સુધી પહોંચાડવામાં પણ આવ્યો હતો. જ્યાં વિશ્વની અમૂલ્ય ભેટ તરીકે ભારતની અમૂલ્ય ભેટ યોગનો જીવંત પરિચય કરાવ્યો. 12 વર્ષ વિકાસ, વિશ્વાસ અને જનકલ્યાણના અને એવી જ રીતના આ 12મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આજે એટલે 21મી જૂનના રોજ સમગ્ર વિશ્વ સહિત ભારતમાં જ્યારે ખૂબ ઉત્સાહપૂર્ણ રીતે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આજે જામનગર જિલ્લામાં પોલીસ હેડક્વાર્ટરના ગ્રાઉન્ડમાં ખૂબ સરસ રીતે જિલ્લા વહીવટી પ્રશાસન દ્વારા, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના સહયોગથી તેમજ સર્વે બંધુ ભગીનીઓ દ્વારા આજના આ દિવસે યોગ દિવસે જ્યારે પાર્ટિસિપેટ કર્યું ત્યારે મને એમાં ઉપસ્થિત રહેવાની તક મળી. આજના આ યોગ દિવસની થીમ પણ યોગ થ્રુ હેલ્ધી એજિંગ, એટલે કે જે રીતે શરીર અને મનનું મિલન એને આપણે યોગ કહીએ છીએ, એવી જ રીતના આવનારા સમયમાં સ્વાસ્થ્ય, તંદુરસ્તી અને આરોગ્ય માટે પણ સમગ્ર વિશ્વએ જ્યારે ભારતની આ પ્રણાલીને સ્વીકારી છે અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે યોગ તરફ પાછું વળ્યું હોય, ત્યારે આજના દિવસે યોગ દિવસની ખૂબ સરસ ઉજવણી જામનગર જિલ્લા અને મહાનગરમાં કરવામાં આવી અને જેમાં ખૂબ સરસ બધા લોકોએ પાર્ટિસિપેશન કર્યું. અને હું પુનઃ જિલ્લા વહીવટી પ્રશાસનનો તેમજ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું. ખૂબ સુંદર વાતાવરણમાં આજનો આ દિવસનું ઉજવણી સંપન્ન થઈ અને સાથે સાથે સમગ્ર જનતા જનાર્દનને પણ આજના દિવસની ખૂબ હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જેવી રીતના વાત કરી તેમ કે યોગ દિવસ એક દિવસ પૂરતો સીમિત ના રહેતા એક લાઈફસ્ટાઈલ બને અને જીવન પ્રણાલી બને અને આ જ રીતના આપણે અત્યારની પેઢીને, યંગ જનરેશનને, માતૃશક્તિને અને વડીલોને ગાઈડ કરી શકીએ એમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે. એના માટે પ્રતિકાત્મક આજના દિવસની ઉજવણી થતી હોય ત્યારે યોગને આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ અપનાવીએ એવી આપ સૌને હું અભ્યર્થના કરું છું. રાજકોટમાં યોજાયેલા યોગ દિવસ કાર્યક્રમમાં કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ રાજકોટવાસીઓ સાથે યોગાસન કર્યા હતા. કાર્યક્રમ બાદ મીડિયા સાથે વાતચીત પણ કરી હતી અને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. શાળાઓ, કોલેજો, પોલીસ સ્ટેશનો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જ્યાં વિવિધ સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓએ યોગના મહત્વ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાના કાર્યક્રમ પણ યોજ્યો હતો. હજારો લોકોએ એક સાથે યોગ કરીને સ્વસ્થ ભારતના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવવામાં અને વિશ્વને યોગનો સકારાત્મક સંદેશ પણ આપ્યો હતો. 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની આ ઉજવણી થઈ રહી છે. એના ભાગરૂપે રાજકોટ ખાતેથી ખાસ કરીને જિલ્લાના વહીવટી તંત્રના માધ્યમથી આ યોગ બોર્ડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે અમારી સાથે માનનીય જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષશ્રી સંજયભાઈ, અમારા માનનીય પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને ધારાસભ્ય આદરણીય ભાનુબેન, જિલ્લાના વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ અને શાળાએ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી વિવિધ વિભાગોના સૌ અધિકારી કર્મચારીઓ ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલા. યોગ બોર્ડના એના તાલીમાર્થીઓએ અમને ખૂબ વિગતે આજે અહીંયા યોગ કરાવ્યા અને તાલીમ આપી. આ યોગ બોર્ડના માધ્યમથી આવતા દિવસોમાં હજુ પણ જે રીતે યોગનું મહત્વ છે એને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપીને અને લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જીવન કઈ રીતે સ્વસ્થ રહે એ માટેની વિગતે અહીંયા યોગો પણ કરાવ્યા. આ રાજકોટ ખાતે આજે 12મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી. એ સમયે ખાસ કરીને આ વર્ષની જે થીમ યોગ ફોર હેલ્ધી એજિંગ, કે જે સ્વસ્થ અને સક્રિય જીવન માટેનો એક મહત્વનો આ થીમ સાથેનો આજનો આ યોગનો કાર્યક્રમ ઉજવણી કરવામાં આવી. આ યોગ માત્ર કસરત નથી, પરંતુ શરીર, મન અને આત્માને સંતુલિત એક વિજ્ઞાન છે.
12મા વિશ્વ યોગ દિવસમાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પણ યોગ દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે સુરતમાં પણ રાજ્યકક્ષાના યોગ દિનની ઉજવણીના સરસાણા કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે યોજાઈ હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલના અધ્યક્ષસ્થાને કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ ઉપરાંત કાર્યક્રમમાં સાંસદ મુકેશ દલાલ, મેયર માયાબેન માવાણી, ધારાસભ્ય તેમજ અન્ય હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જ્યાં જિલ્લા કલેક્ટર, DDO, મનપા કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 4000થી વધુ લોકો કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા અને યોગ કર્યા હતા. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આપણા દેશની આ સંસ્કૃતિ અને યોગાને દુનિયાભરના દેશોમાં લઈ ગયા છે. અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના પ્રયત્નોને કારણે વિશ્વમાં લગભગ 176 દેશોએ આને માન્યતા આપી છે અને અલગ અલગ દેશોમાં 21મી જૂનને દિવસે યોગા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આપણા શરીરમાં રહેલી બીમારીઓને કોઈ પણ દવા વગર સારી કરવામાં યોગા અત્યંત મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. યોગ્ય રીતે જો યોગા કરવામાં આવે તો શરીરની દરેક બીમારીઓની સામે આપણે લડી શકીએ અને એમાંથી સાજા થઈને બહાર નીકળી શકીએ. એ તાકાત એ આ યોગામાં છે. આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં પણ આપણને લાગતા થાકને કેટલીક જ મિનિટોના યોગા દ્વારા આપણે નિરાશ કરીને ફ્રેશ થઈ શકીએ એમ છે. આપણા શરીરના દરેક અંગો, મસ્તકથી લઈને દરેક અંગોને પણ આરામ આપવા માટે પણ આ યોગા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને એટલા જ માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે પણ દેશ અને વિદેશમાં દુનિયામાં આ યોગાને લઈ જવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. અને લોકોએ સ્વીકાર્યો છે કે કોઈ પણ મેડિસિન વગર જો કોઈ વ્યક્તિને સારા કરવા માટે અથવા શરીરના રોગોને દૂર કરવા માટે અને સ્વસ્થ રહેવા માટે જો આ યોગા આટલો મોટો ભાગ ભજવતો હોય તો બધા એના કારણે એને સ્વીકાર્યો પણ છે. આપણે પણ આપણા દેશની અંદર એના કારણે ઘણી બધી રોજગારી પણ વધી છે. ઘણા બધા યોગ ગુરુઓ અલગ અલગ જગ્યાએ યોગ શીખવે છે, એમાંથી પણ એમને આર્થિક ઉપાર્જન થઈ રહ્યું છે. એટલે આ યોગ એ માનવ જીવન માટે અત્યંત મહત્વનો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે રાજકોટમાં અનોખી રીતે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શહેરના રેસકોર્સ વિસ્તારમાં આવેલા લોકમાન્ય તિલક સ્નાનાગાર ગૃહ ખાતે મહિલા અને બાળકોએ પાણીમાં એક્વા યોગ કરીને યોગ પ્રત્યેની જાગૃતિ ફેલાવી હતી. મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. ખાસ કરીને એક્વા યોગ શરીર માટે ખૂબ જ લાભદાયક સાબિત થાય છે. મહિલાઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે પાણીમાં યોગાસન કરવાથી શરીરના સાંધા અને સ્નાયુઓ ઉપર ઓછું દબાણ આવે છે અને અનેક પ્રકારની બીમારીઓમાંથી પણ રાહત મળી. યોગ દિવસની ઉજવણી સાથે મહિલાઓએ ડાન્સ ડેની પણ ઉજવણી કરી હતી, જેના કારણે કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહ અને આનંદનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ દરેક વ્યક્તિએ તેને પોતાના દૈનિક જીવનનો હિસ્સો બનાવવો જોઈએ તેવું પણ કહ્યું હતું. આજે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડેમાં રાજકોટ શહેરમાં ખૂબ ભવ્ય રીતે એનો ઉજવણી થઈ છે. રેગ્યુલર કાર્યક્રમ પણ આપણે જોયો ને અમારા સ્વિમર્સે યોગાને એક્વા સ્વરૂપે પણ રજૂ કર્યું. અને આજના દિવસે અમને ગર્વ છે કે વિશ્વનું પહેલું 15 મિનિટ્સ યોગા સિટી તરીકે અમે રાજકોટને જાહેર કર્યું છે. રાજકોટના તમામ નાગરિકો પોતાના ઘરથી નીકળે તો 15 મિનિટમાં એના અંતરમાં એને 7 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી યોગની ટ્રેનિંગ પણ મળે એ પણ અમે ઇન્શ્યોર કર્યું છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના 365 દિવસ યોગાના જે સૂત્ર આજે મળ્યું છે એને અમને ગર્વ છે કે રાજકોટ નગરપાલિકા ખૂબ સારી રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જઈ રહી છે. પાણીમાં યોગના એ ફાયદા છે. ઘણી વખત શું અમુક આસન છે ને બારે નથી થતા, એ પાણીમાં ઇઝીલી થઈ જાય છે. જેમ કે મકરાસન છે, સર્વાંગાસન. અમુક એજ હોય તો અમુક એજના લોકો બારે ન કરી શકતા, પાણીમાં આરામથી થઈ જાય છે. અને એ યોગા એવું નથી કે આજે જ કરવા, એ ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે છે તો આજે જ કરો એવું નહીં. 365 દિવસ યોગા આપણા માટે 30 મિનિટ કાઢો. મેન્ટલી અને હેલ્થ ની બધી એક્ટિવિટી સરસ રીતે ચાલશે. બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં અમને આ પાણીમાં યોગા શીખવાડ્યા છે. એમાં સસાંગાસન, મકરાસન, સવાસન એ બધા આસન કરાવ્યા છે. અને આજે વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે છે તો થોડુંક મ્યુઝિક સાથે એરોબિક્સ ને ડાન્સ ને એ બી કરાવેલું છે. અમે છેલ્લા 4 દિવસથી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ અને આજે યોગ છે, તાળાસન છે, મુક્તપદાસન છે, ઘણા બધા યોગ કરવામાં આવેલા છે.
જેના દ્વારા મન સ્વસ્થ રહે છે અને શરીર પણ સ્વસ્થ રહે છે. રજાના મૂળમાં છે તો ડબલ ફાયદો છે કે રવિવાર પણ છે અને બધાને રજા હોય છે તો બધા સાથ આપી શકે, બધા યોગ પણ કરી શકે, કે જેથી આડે દિવસે બીજા દિવસે હોય તો આપણે રજા સ્પેશિયલ રાખવી પડે, પણ આ રજાના દિવસે ડબલ ફાયદો થઈ શકે. ઓકે, આ જે યોગની શરૂઆત છે આપણે પતંજલિ ઋષિ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેના દ્વારા આપણે જે યોગ બાબા છે એના દ્વારા બી આખા ભારત ભ્રમણ કરીને તમને યોગનું મહત્વ શું છે એ સમજાવેલું છે. યોગ દ્વારા શરીર, તન અને મન તંદુરસ્ત રહે છે, જેના દ્વારા બધું આપણા શરીરના જે આંતરિક અને બાહ્ય જે કઈ રોગ હોય છે એ પણ દૂર થાય છે.